किधरे मन जरा नेड़े आ गया। जिवें कोई बड़ी दूर तो कोई बोलदा पिया ते किसी ने दूर तो कुछ मिठी जी आवाज हल्की जिहा सुर दे सुनी होवे। जद कदी अस कहने ना अज ते पाठ का बड़ा आनंद आ गया, अज नहीं आया। इस तरह लोग कहते हैं भी कल मन जुड़ गया सी, अज नहीं, मन नहीं जुड़िया सी। अगर जुड़ जाए तो कदी टुटेगा ही नहीं। मिलिया होए ना विछड़े, जे मिलिया होए मन जरा नेड़े चला गया सी। जिमें किसे खिड़े होए फुलों दे, खास करके जो सुगंधित होवन, नेड़े भी चलिए जाइए, भावें चारों पासे फसील होवे, दीवार होवे, तां भी उस बगीचे की कुछ महक, कुछ हुमक आ ही जाती है, आ ही जाती। मन शब्द नाल ते जुड़िया ते नहीं, थोड़ा नेड़े चला गया तो थोड़ा जिहा रस बन जाता है। जबान वाहिगुरु वाहिगुरु उच्चारण कर रही है। अगर मन जरा नेड़े आया तो नेड़े आने तो मुराद होएगी शब्द इत्थे मदमा तक पहुंच गया, वापस धुन ने वापस जाना शुरू किया। जैसे मदमा तक पहुंचेगा ऐसे मनुख नूं वाहिगुरु वाहिगुरु आखण दा रस आएगा। ऐसे मनुख नूं कहंदे ने वाहिगुरु दी रसना ते वस गया। प्रभ जी वसे साध की रसना। जिवें भोजन रसना ते वस गया तो स्वाद आ गया, पर यह भोजन अजे खून नहीं बनया, ये भोजन अजे मास नहीं बनया, ये भोजन अजे चरबी नहीं बनया। तुसीं सारे सियाणे रास्ते आ गए। अजे वाहिगुरु जप समाधि नहीं बनया, ब्रह्म ज्ञान नहीं बनया, अजे कपाट नहीं खुले, पर रास्ते बन गए, स्वाद ते आ गए। वाहिगुरु वाहिगुरु आखण दा स्वाद आण लग पिया, बाणी जपण दा स्वाद आण लग पिया। मैं कई दफा बयान कर चुकिया, बाणी पढ़नी होर गल है, बाणी जपनी होर गल है। पढ़न दा लाभ है, बाणी कंठ हो सकती है, बाणी दे अर्थ बोध दा पता चल सकता है, बाणी ये किहड़े किहड़े अंग दे उत्ते किहड़े पातशाह दी है, किहड़े मल्ले दी है, इतना पता चल सकता है। लेकिन जपण नाल मनुख बाणी दा रूप ही हो जाता है। जप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन बखाणे। तो बाणी जप हो सकता है, बाणी कंठ होवे, मतलब जबान उच्चारण करे ते मन सुने। इस वास्ते सारी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी जपनी ते बड़ी औखी है, पढ़नी पढ़ी जा सकती है, यह भी महज करे। इस वास्ते सारे धर्मां ने एक अखर दे जाप की महिमा दसी, क्योंकि एक अखर ते बंदा कंठ कर सकता है। इस्लाम दे च अल्लाह, सनातन मत दे च राम है, ओम है, ओम नमः शिवाय है, अनेक शब्द ने। गुरु घर दे च वाहिगुरु है, वाहिगुरु वाहिगुरु, ये तो हर एक नूं कंठ हो सकता है। इस वास्ते गुरबाणी कहती है, जो प्राणी गोबिंद ध्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। हो सकता है अनपढ़ बंदा संसार दे बहुतियां सहूलतां ना हासिल कर सके, पर अनपढ़ मनुख निरंकार दा आनंद माण सकता है, कोई रुकावट नहीं। क्यों? वो तो जप ते खड़ा है। कहते जो प्राणी गोबिंद ध्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। बल्कि कई दफा संसार की पढ़ाई ते बाधा खड़ी कर देती है। इतनी सियाणप और इतना अहंकार, ये लिए जपना ही बड़ा औखा है। जद कदी इस तरह की गल चले, दिल्ली का एक सज्जन बड़ा पढ़ा लिखा सियाणा मैनू चेते आ जाता है। मैनू कहता है, मस्कीन जी गुरबाणी च बड़ी रेपीटेशन है, एक शब्द जिहड़ी गल आखी गई है दूजी च भी है, तीजी च भी है, चौथी च भी है। फिर मैनू कहने लगा, ज्ञानी जी मैं हिम्मत करके कह रहा, थोड़ी कथा च भी रेपीटेशन है, पुनरुक्ति है। तो मैनू कहने लगे, थोड़ा हिरदा कवि है, रेपीटेशन नूं दोष मनते हैं, पुनरुक्ति नूं दोष मनते हैं। मैं कहा मनदे होणगे दोष, धर्म दे च दोष नहीं है।
आखिरी दम तक वाहिगुरु वाहिगुरु रिपीट करना है, बार बार हर के गुण गाओ। मैं कहा देखो सारा संसार ते जिंदगी रेपीटेशन ते खड़ी है। कहने लगे किस तरह? मैं कहा देखो एकदम बाहर आया थोड़ा, फिर हुण अगे अंदर लै गए, हुण बाहर ना कढ़ना, ये तो रिपीट हो जाएगा, ये तो पुनरुक्त हो जाएगा। जिंदगी की पुनरुक्ति ते खड़ी है, रेपीटेशन ते खड़ी है। बार बार पानी पीण दी तैनूं कोई इतराज नहीं, बार बार रोटी खाण दी तैनूं कोई इतराज नहीं, घर दे जिहड़ियां गल्लां करदा वो भी बार बार ही करदा, रोज करदा, ਉਹਦੇ ਚ भी तैनूं कोई इतराज नहीं। बार बार सिर्फ वाहिगुरू वाहिगुरू आखना ही तैनूं इतराज है। बार बार हर के गुण गाओ, बार बार सिर्फ जपजी साहब दा जप करना ही तैनूं इतराज है। बार बार सिर्फ आसा दीवार सुनन ही तैनूं इतराज है। अजे तेरे मन दे धर्म दी भजन दी प्यास नहीं पैदा हुई, अगर तन दे भोजन दी भुख ना पैदा होवे तो आयुर्वेद आचार्य कहते हैं तन दे कोई नुक्स है या इनू बुखार चढ़िया होगा। हुण 104 डिग्री का बुखार चढ़िया होवे ते 36 प्रकार का भोजन परोस के अके रखिए, आखिए बड़ी मेहनत नाल बनाया, छक ले, भावें कितनी मेहनत नाल बनाया होवे, भावें कितना स्वादी होवे, कहंदा मैनू भुख नहीं, फिर भी उसनू प्रेरिए नहीं। जिंदा रहने वास्ते शरीर की ताकत वास्ते खाना ही पेगा तेन, वो खांदा है, कहंदा स्वाद ही नहीं आता। पता है आयुर्वेद ऐसा कहंदे, मैनू साइंस का तो पता नहीं की कहंदी है, जबान सारी स्वाद नहीं मानती, थोड़े जिहा तंतु ने जो रस मानते हैं। बुखार की हालत दे वो तंतु कमजोर हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, रस नहीं आता जबान, स्वाद नहीं आता। ते बुखार चढ़ाया मनुख कहंदा है स्वाद नहीं आता, मैनू भोजन चंगा नहीं लगता। वाहिगुरू वाहिगुरू आखना जिन्हों चंगा ना लगे, समझ लेना इन्हें इहदे मन नूं विकारां दा बड़ा जबरदस्त बुखार चढ़िया है, रोगी है। जिन्हां नूं भोजन की भुख ना लगती होवे ते स्वाद ना आउंदा होवे, ऐसे तन दे रोगियां की तादाद बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। पर जिन्हां नूं वाहिगुरू आखण दा रस नहीं आउंदा, ऐसे मानसिक रोगियां नाल सारा संसार भरिया पिया, जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। जिहड़ा आखे मैं नहीं खांदा, मैनू भुख नहीं, मैनू स्वाद नहीं, बुखार चढ़िया है, रोगी है। जिहड़ा आखे मैं नहीं जपदा, की जपना, एवें रेपीटेशन है, समझ लेना जे भुख नहीं पैदा हुई, साचे नाम की लागे भूख, ये मन रोगी है, भयंकर रोगी है। लमकावा ना, जबान उच्चारण करे वाहिगुरू वाहिगुरू, मन जरा नेड़े आ गया तो शब्द मदमा कंठ तक पहुंच गया, ऐसे मनुख नूं रस आण लग पेगा। कई दफा इस तरह का रस जिंदगी के आखिरी दिन च आउंदा है, जिंदगी तो सारी लंघ गई आउंदी है, अजे यात्रा बहुत बाकी आउंदी है, शरीर उसका जांदा रहिंदा है, उपकरण जो यंत्र सी वो नहीं रहा। कईयां दे जरा होर अगे पसंती, अगर धुन पसंती तक चली गई है, वाहिगुरू धुन पसंती बन गई है, हृदय तक पहुंच गई है, ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनता है। और मैं अर्ज करा, कुछ उंगलियां ते गिने जाने वाले मनुख देखे ने मैं, जो अनाहद नाद नूं सुनते ने। अनाहद कहंदे ने जो परमात्मा का शब्द है, परमात्मा की आवाज़। आहत जो चोट तो पैदा होती है, टकराव तो जोड़ा शब्द पैदा होवे उन्होंने कहते आहत। आहत कहते फलाने ने मैनू बड़ी आहत पहुंचाई है, आहत का मतलब चोट। जो चोट तो शब्द पैदा होता है, पत्थर नाल पत्थर टकरावे, लोहे नाल लोहा, सोने नाल सोना, पित्तल नाल पित्तल, या पानी पत्थरां नाल टकरावे, पवन दरख्तां नाल टकरावे, ये जो आवाज़ पैदा होती है इनू आहत शब्द कहते हैं, जो साडे कंन सुनते हैं। एक शब्द ब्रह्मंड दे च व्यापक है, घट घट वाजे नाल सारियां दे घट च भी वज रहा। क्यों? सारा संसार आया शब्द तो है, और संसार दे च शब्द मौजूद है। जैसे शरीर आया है मां बाप तो शरीर दे च मां बाप दी अंश मौजूद है।
ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੁਣਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗਾ। ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਸੰਤੀ ਬਣੇ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਇਹ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੇ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਡ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸ ਗਿਆ, ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਦੀ ਰਸਨਾ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦੇਗੀ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਕ ਸਤਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਤਿਆ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਕ ਸਤਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। ਕਿਉਂ? ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਆ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਰਸਨਾ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ 'ਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਸ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਇਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿਖਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋਇਆ, ਅਜੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਉਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਪ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਧਨਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਰ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਦੇ 2 ਛੰਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦ ਜ਼ਬਾਨ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜੈਸੇ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਸਨੇ ਬੂਟਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪਜੇ ਧਰਮ ਵਾਕ ਸਤ ਕਰ ਅਤ। ਉਹ ਜੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੋਲ, ਉਹਦਾ ਵਾਕ ਜਦ ਜਪਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਧਰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਪਜੇ ਧਰਮ ਵਾਕ ਸਤ ਕਰ ਅਤ। ਦਇਆ ਦਾਨ ਕਰ ਧਰਮ ਵਧੇ ਨਿਤ। ਧਰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਦਇਆ ਕਰਕੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਦਾਨੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤ ਧਰਮ ਖੇਮਾਂਖੇ ਸੰਗਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਤੋ ਖਿਮਾ ਦੀ ਥੰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਧੀਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ क्षमा ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਪ ਨਾ ਖਿਮਾ ਸਮਾਨ। क्षमा ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਵਧੀਕੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਅਨਰਥ ਹੈ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਅਨਕ ਛਿੱਦਰ ਢਾਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਗਲਤ ਸੋਚਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਪਏ, ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਅਨਕ ਛਿੱਦਰ ਢਾਕੇ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕਿਤਨੇ ਔਗਣ ਢਕੇ ਪੈਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।
ਜੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਮਨ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਅਨਕ ਛਿੱਦਰ ਢਾਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਉਪਜੇ ਧਰਮ ਵਾਕ ਸਤ ਕਰ ਅਤ, ਦਇਆ ਦਾਨ ਕਰ ਧਰਮ ਵਧੇ ਨਿਤ। ਸਥਿਤ ਧਰਮ ਖਿਮਾ ਕੇ ਸੰਗਾ, ਧਰਮ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਮਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਸਥਿਤ ਧਰਮ ਖਿਮਾ ਕੇ ਸੰਗਾ, ਧਰਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਹੋਤ ਵਿਭੰਗਾ। ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਗਿਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਬਲ ਕ੍ਰੋਧ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਪ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਣਦਿਆਂ 6 ਮਾਹ, ਤੋੜਿਆਂ ਇੱਕ ਗਿਣਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਧਰੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ। ਗੰਢੇਂਦਿਆਂ 6 ਮਾਹ, ਤੋੜਿਆਂ ਇੱਕ ਗਿਣਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਿਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 18 19 20 ਸਾਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ 20 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੁੜੇਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਖਿਨੋ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਕਿਧਰੇ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ 5-4 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕੱਲ ਖੜੇ ਸਨ 8-10 ਦਰਖਤ, ਮੈਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਢਾ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਣੇਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਖਿਨ। ਕਿਆ ਇੱਕ ਖਿਨ ਦੇ 'ਚ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਬਣਿਆ? ਟੁੱਟੇਗਾ ਇੱਕ ਖਿਨ ਦੇ 'ਚ। ਕਿਆ ਇੱਕ ਖਿਨ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਪ ਕਿਧਰੇ ਰਸ ਬਣਿਆ, ਸਵਾਦ ਆਣ ਲੱਗਾ। ਤੁੜੇਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਖਿਨੋ। ਧਰਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਹੋਤ ਵਿਭੰਗਾ। ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਬਲ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੂਟਾ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿਤਾਇਆ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਚਲੇਗਾ। ਉਸ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਸਦਕਾ ਫਿਰ ਸਾਰ ਕਿਤਾਵਲੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਭ ਕੁਲ ਜਨਮ। ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਕੁਲ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਭ ਕੁਲ ਜਨਮ ਸਰੂਪ ਤਨ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਤਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੁਭ ਕੁਲ ਜਨਮ ਸਰੂਪ ਤਨ, ਭੂਪ ਭੋਗ ਆਪਤ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮੀ ਜ਼ਮੀਨੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਨਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਕਰੀਬਨ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਡਤ ਦੇਹੀ ਅਰੋਗ ਪੁੰਨ ਧਰਮ ਜਾਨ ਫਲ ਸਤ। ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜਾ ਤੀਕਸ਼ਣ ਬੁੱਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਲੇ ਦੇ ਚ ਪਿੰਗੂੜੇ ਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਕਸ਼ਣ ਬੁੱਧੀ ਦਾ, ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਪੰਡਤ ਦੇਹੀ ਅਰੋਗਪਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਕੋਈ ਭਿਅੰਕਰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਡਤ ਦੇਹੀ ਅਰੋਗਪਨ, ਧਰਮ ਜਾਨ ਫਲ ਸਤ। ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਹੈ। ਦਾਨੰ ਪਰਾ ਪੁਰਬੈਣ ਭੁਜੰਤੇ ਮਹੀਪਤੇ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਤਨੀ ਕਿਤਨੀ ਗਾਲਣਾ ਗਾਲੀਏ, ਕਿਤਨੀ ਗਾਲਣਾ ਗਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਸੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਦੇ ਘਰ। ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂਪਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦਾਨੰ ਪਰਾ ਪੂਰਬੈਣ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਦਾਨੰ ਪਰਾ ਪੂਰਬੈਣ ਭੁਜੰਤੇ ਮਹੀਪਤੇ। ਖੈਰ ਸ਼ੁਭ ਕੁਲ ਜਨਮ ਸਰੂਪ ਤਨ, ਭੂਪ ਭੋਗ ਆਪਤ।
पंडित देही अरोग पुन धर्म जान फल सत। कीता होया जप ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਸਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਿਸਮਾਤ ਦੇ 'ਚ ਜੀਵੇਗਾ, ਬੜੇ ਰਹਿਸ ਦੇ ਜੀਵੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗੁੰਡੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਸਮ ਬਿਸਮ ਬਿਸਮੇ ਹੀ ਭਈਏ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗਾਰੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਨ ਤਨ ਰਸ ਆਈ ਹੈ ਜਿਉ ਚਾਖ ਗੂੰਗਾ ਮੁਸਕਾਰੇ। ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਰਸ ਤੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਸ ਅਨਾਹਦ, ਇਹ ਉਹ ਅਭਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ ਪੁੱਛੇ ਤੋ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਆਪਣੇ ਆਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। कहता है मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये गीत हर वाजे ते नहीं गाया जा सकता। इस रब्बी गीत ਨੂੰ हर शरीर हर जबान नहीं गा सकती। कोई चाहिए ने पूर्वले संस्कार, कुछ मेहनत चाहिए, कुछ घालना चाहिए, मैं नहीं, कोई यतन चाहिए ने, कुछ डूंगाइयां गहराइयां चाहिए ने। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है। समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। कहता गल मैं समझ ली, हूँ मैं की समझावा, किस तरह समझावा, आखर ही कोई नहीं। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे तो क्या कहिए। कहो नानक सन तन रस आई गए जो चाख गूंगा मुस्कारे। तिसकी सोए सुनी मन हरिया। ओ आवाज ओ अनाहद नाद और ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅਭਿਆਸੀ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, हैरानकुन हो जाता है, रहस्यमयी हालत हो जाता है। अगर जप जारी है तो धुन पहुंच जाए किथे, धुनी तक बैखरी परा बन जाए। तो चूंकि समा हो गया, मैं छेती छेती बयान करा। गंढ हमेशा ਲਈ खुल जाती है, नाभि हमेशा ਲਈ खुल जाती है। पवन की चोट नाल नाभि खुली सी ਤੇ ਧੁਨ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਧੁਨ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਨਾਭੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਬੈਖਰੀ ਪਰਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਗੰਗੋਤਰੀ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਧੁਨ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨ ਮਿਲਾਉ। ਇਹ ਨਾਭੀ ਦੋ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਦ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਚਾਰੀਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਅਜੋਕੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਚਾਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੱਥ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜ਼ਬਾਨ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਣ, ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਭੀ ਦੇ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਭੀ ਦੇ ਚੋਂ ਰੁਖਸਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕਪੇ ਸਿਆਊ ਹੋਆ ਸੇ। ਤਨ ਤੇ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਠੀਆਂ ਇੰਜ ਬੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ। तो सियाणा मनुख कहता गंढ खुल गई, नाभि खुल गई। आज काल खोले तेरी गांठड़ी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਜਦ ਇਹ ਗੰਢ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਭੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੂੰਦ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ? ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੂੰਦ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਹੈ, ਨਰਮਦਾ ਹੈ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਹੈ, ਬਿਆਸ ਹੈ, ਜੇਹਲਮ ਹੈ, ਦਜਲਾ ਫਰਾਤ ਹੈ ਇਰਾਕ ਦਾ, ਨੀਲ ਨਦੀ ਹੈ ਮਿਸਰ ਦੀ, ਥੇਮ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਜਦ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਭੋ ਥੇਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਲੱਭੋ ਗੰਗਾ ਨੂੰ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਦਜਲਾ ਤੇ ਫਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੀਲ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਾਤ ਮਜ਼ਹਬ ਸਭ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਵੇ ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਵੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਜੇ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਵੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ। ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਵੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਾਥਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਛੇਤੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਇ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਬੀਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਬੂੰਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਗਰ ਕਿਹੜਾ? ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਗਰ ਹੀ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਬੂੰਦ ਖੋ ਗਈ। ਸਾਚ ਭਇਓ ਅਨ ਕਤੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਸਤ ਹੈ, ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾਉ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਪਚ ਗਿਆ ਤੇ ਖੂਨ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨਸਾਂ 'ਚ ਚਲੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 'ਚ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮਨਸੂਰ ਤੇ ਘਟੀ, ਕਾਹਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਨਲ ਹੱਕ। ਹੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਧਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਨਲ ਹੱਕ। ਉਹਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੁਫਰ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਸਮਝਦਾ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਫਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੈ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰਅ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗੇਗਾ। ਡਾਂਟਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮਨਸੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ੁਨੈਦ ਸੀ, ਜ਼ੁਨੈਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮਸਤਾਨਾ ਫਕੀਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨਸੂਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ, ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਖੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ। ਮਨਸੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੀਰ ਨੇ, ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੀਰ ਨੇ ਕਾਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਨੈਦ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ 'ਚ
ਦਾਵਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਚੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਣਾ। ਤਾਂ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਜ਼ੁਨੈਦ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਵਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੇਟਾ ਮਨਸੂਰ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦਾਵਤ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਚੱਲ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਿਚਾਰਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਨਾਲ। 50-60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਕੀਰ ਚੇਲੇ, ਪੂਰਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਵੱਡਾ ਸਜਿਆ ਇਸਲਾਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਬੈਠਾ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਗੋਲ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭਾਂਡੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰ ਹੋਣ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਅਭਿਆਸੀ ਸਨ, ਮੰਨੇ ਪਰ ਮੰਨੇ ਫਕੀਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਨੈਦ ਬੜਾ ਰਮਜ਼ੀ ਫਕੀਰ ਸੀ। ਜਿਤਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗਹਿਰਾਈ ਚੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਉਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਿਲ ਸੇ ਜੋ ਬਾਤ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ ਅਸਰ ਰੱਖਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤੇ ਪਰਵਾਜ਼ ਮਗਰ ਰੱਖਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਖੈਰ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ। ਜ਼ੁਨੈਦ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾਈ ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜ਼ੁਨੈਦ ਜੋ ਹੈ ਮਨਸੂਰ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅਨਲ ਹਕ, ਅਨਲ ਹਕ। ਹਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਹਕ ਹਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਐ ਕਲਗੀਧਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੱਕ ਹੋ, ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅਨਲ ਹਕ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ ਦਾ ਮੀਰ ਸੀ, ਨਵਾਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਫਰ, ਇਹ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਜ਼ੁਨੈਦ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਭਰੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਫਰ ਬੋਲਦਾ। ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। 15 ਦਿਨ ਇਸ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਿਆ। ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ, ਪਰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਦੇਵੋ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਕੁਫਰ ਬੋਲੇ। ਇਸਲਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੜਪਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਰੇ ਆਮ ਜਦ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਜ਼ੁਨੈਦ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੂਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਜ਼ੁਨੈਦ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਟਾ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ, ਪਾਗਲਪਨ। ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਦੇ। ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਚ, ਭੀੜ ਦੇ ਚ ਇਤਨਾ ਸਵਾਬਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਤਨਾ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੋਵੇ। ਭੀੜ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ। ਭੀੜ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਪੁਨੀਤ ਤੋਂ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਮਨਸੂਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਸ ਦਾ ਗਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਚਣ ਦੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਮਜ਼ੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੁਨੈਦ ਸਮਝ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਨੈਦ ਨੇ ਫਿਰ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾਏ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੋੜੀ? ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗਿਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਅਨਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਫਕੀਰ ਤੋੜ ਦੇਵੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ? ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਦ ਖੁਦਾ ਹੀ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਅਨਲ ਹੱਕ,
अनल हक, तो फिर मंसूर बेचारा की करे। कहने जुनैद उसके कदमां ते गिरिया। इस्लामी जगत विच पहली दफा होया है कि मुर्शद अपने चेले के कदमां ते गिरिया है। तू ठीक कहना है, तू मिट गया है, ये तू नहीं बोलिया, खुदा ही बोले। चला गया। लोगों ने मीर के हुक्म नाल इहनूं सूली ते चाड़िया। इस्लामी जगत दे ते अज तक एक काफर मनिया जाता है, लेकिन चोटी दा फकीर, रमजी फकीर, इतना आख्या मैं सच हो गया, हुण मैं बूंद नहीं रहा, मैं सागर हो गया। किधरे भारत आउंदा ते इहदा सन्मान होना सी। कबीर कह रहे ने, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय, कोई न सके पछाने। परमात्मा ते कबीर एक हो गए। हुण परमात्मा वख नहीं है ते कबीर वख नहीं है। हुण बूंद वख नहीं है ते सागर वख नहीं है। सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थिया राम। ये अवस्था जितने चिर तक नहीं बन